ये उपनिर्वाचन रे घासीराम बाबू सर्वनिम्न 65,000 ରୁ 75,000 ଭୋଟ ପାଇବା କଥା। त्रुटिपूर्ण निर्वाचन परिचालना, अत्यधिक ओभर कॉन्फिडेंस एवं एकछत्रवादी नेतृत्व जाहिर करने द्वारा घासीराम बाबू जो पूर्व भोट मिलवा कथा ता सेथिरु मध्य वंचित हले। नैतिकता दृष्टि प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति निर्वाचन हारिबा को निज कांधरे नेले नाही। मु जड़े कांग्रेस रो कार्यकर्ता हिसाब रे कांग्रेस दलर मुखपात्र पदवी इस्तीफा देवा उचित मन कले। कांग्रेस दल 83,000 भोट व्यवधान रे द्वितीय स्थान रे रहिला फळे भक्त बाबू कहउचंती आमे एतरे संतोष लाभ करिछु। मु सेथिरे संपूर्ण सहमत नुहे। सभापति सहित जो युव चेहरा माने जिबा कथा सेमानकु काहेकि बारण करागला एवं निर्वाचन जो दिन गणति होउछि से दिन मध्य ता पूर्व दिन मध्य स्वयं प्रार्थी एवं सभापति कहउचंती आमे 200% जितिबु एवं जेतेबेले रिजल्ट सरी जाउछि प्रार्थी घासीराम बाबू कहउचंती अर्थ मिलला नै, कैंपेन सठिक ढंग रे हेला नाही। सतरे कोन सभापति आपनकर व्हिप जारी करी कहिथिले कि उपकूलियांको नुआ पढ़ा मना तांकर गणमाध्यम रे स्टेटमेंट को आपण देखंतु। आगे सर आपण जड़े जातीय दलर ओडिशा पई आपण बहुत थर स्टैंड नहीं कांग्रेस पई। आमे अतीत रे देखिछु जेतेबेले कांग्रेस कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति रे थिला सेतेबेले आपण गणमाध्यम को दृढ़तार सहित आपणकर पक्ष रखंती बा दलर पक्ष रखंती। किंतु एमिति कोन हैला उपनिर्वाचन नुआपड़ा उपनिर्वाचन परे परे आपण आपणक पदरु स्पोर्ट्स पर्सन रु इस्तफा देले एमिति कोन हैला? देखंतु मु जने निवान कांग्रेस रो कर्मकर्ता भाव रे दीर्घ 28 वर्ष मु कांग्रेस दल रे छात्र अवस्था रही। नुआपड़ा निर्वाचन मंडली रो उपनिर्वाचन आम पई गोटे आह्वान रो निर्वाचन थिला एवं जेहेतु उक्त विधानसभा निर्वाचन मंडलटी सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचरण दास कर निजस्व संसदीय क्षेत्र भितर गोटे विधानसभा आसुची एवं उक्त निर्वाचन मंडली रो प्रार्थी घासीराम बाबू जड़े दक्ष संपन्न कांग्रेस रो नेता लगातार 6 गोटी निर्वाचन से विभिन्न पर्याय रे विभिन्न दलरू एवं स्वाधीन मध्य निर्वाचन लड़िचंती। चलित थर जो निर्वाचन से कांग्रेस दल निर्वाचन लड़िले ये उपनिर्वाचन रे घासीराम बाबू सर्वनिम्न 65,000 ରୁ 75,000 भोट पाइबा कथा। त्रुटिपूर्ण निर्वाचन परिचालना, अत्यधिक ओभर कॉन्फिडेंस एवं एकछत्रवादी नेतृत्व जाहिर करने द्वारा घासीराम बाबू जो पूर्व भोट मिलवा कथा ता सेथिरु मध्य वंचित हले। यदि समष्टिगत भाव रे समस्तंकर दक्षता को विनियोग करा जाई थांता, उपयुक्त एवं सठिक रणनीति निर्वाचन रे प्रयोग करा जाई थांता, ताहाले कांग्रेस दलर एभली परिस्थिति होई न थांता। नैतिकता दृष्टि प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति निर्वाचन हारिबा को निज कांधरे नेले नाही। मु जड़े कांग्रेस रो कार्यकर्ता हिसाब रे कांग्रेस दलर मुखपात्र पदवी इस्तीफा देवा उचित मन कले। सेथिपाई मोर ये निष्पत्ति थिला जे केवल पद पदवी नहीं कांग्रेस दल 83,000 भोट व्यवधान रे द्वितीय स्थान रे रहिला फळे भक्त बाबू कहउचंती आमे एतरे संतोष लाभ करिछु। मु सेथिरे संपूर्ण सहमत नुहे। सेथिपाई हजार हजार लक्ष लक्ष कांग्रेस कर्मकर्तांकर भावावेग को सम्मान दे मु कांग्रेस दलर मुखपात्र मु इस्तीफा देछि किंतु दलरू नुहे। आपण जेमिति कहले केवल पदरु आपण इस्तफा देइछोंदी। आमे एठी जानिबा को चाहेबो
ହଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି ଏକଛତ୍ରବାଦର ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବିରୋଧୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର କଟାକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ସତରେ କ'ଣ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀର ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି? ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁବ ଚେହେରା ମାନେ ଯିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଗଲା? ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉଦିନ ଗଣତି ହଉଛି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 200% ଜିତିବୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ସରିଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ମିଳିଲାନି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 200% ଥିଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ତେବେ କମିଲା କାହିଁକି? କମିଲା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏକପାଖିଆ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକପାଖିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସତ କହିବାକୁ ଏବଂ ଲେଖିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ଏବଂ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ପଦ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ପଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଏକ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ନିଜ ଦଳରେ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ କିଛି ରହିଥିଲା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? କାହିଁକି ନା ସଭାପତି ନିଜେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ସିଧାସଳଖ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମାନେ ଏଇଠି ପଇସାର ହିଁ କାମ କରିଛି। ଯଦି ପଇସାର ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ କେବେ ପଇସା ଗୋଟେଇ ପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା, ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଇସା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଭକ୍ତବାବୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ? ସତରେ ତେଣୁ କ'ଣ ତା ସଭାପତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଇପ୍ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ କି ଉପକୂଳିଆଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା ମନା? ତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତାରେ ରଖିବା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସଭାପତି ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଦାସ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର। ମାତ୍ର 14 ବିଧାୟକରେ ସେ ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ସମିତି ହେଲା। ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିସାରିଥିବ ଆଉ ଦମ୍ଭୋକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଲଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ କଲା ଭଳିଆ। କେବଳ ଦଳକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବନି, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଲଢ଼ିବ। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ଥିଲା। କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଭରସା ଲାଗୁଛି କି ଟଳମଳ ହେଇଗଲାଣି? ମାନେ ବହୁତ ବିବାଦ ଆସିଲାଣି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି, ଅନେକ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଦବ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନିଏ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଭକ୍ତ ବାବୁ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ନେତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିକି ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନମାନସର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯଦି ଭକ୍ତବାବୁ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଜ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆପଡ଼ାର ଜିତେଇ ନ ପାରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 147 ଆସେମ୍ବଲି
ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବଂ 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ସେ ସରକାର କେମିତି ଆଣିବେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 65,000ରୁ 75,000 ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ଘାସିରାମ ବାବୁ ଏବଂ ନୂଆ ଭୋଟର ଯେତିକି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ହାରିବା ଜିତିବା ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି 83,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ହାରିବା, ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପିସିସିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ସେତିକି ଚାଲିପାରିବ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଥିଲା? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, ଗୋଦଡ଼ା ମାଡ଼େ ଯେତେ ଗୋଡ଼େ ସେତେ। ଯଦି ସମାଲୋଚନାରୁ ଭକ୍ତବାବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୁ ସହଯୋଗ କରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ଚାଲିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ 83,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ଦଳ କେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହଉନାହିଁ। ତଥାପି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବାର ସମୟ, ବିଜେଡି ତାସ ପରି ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଭାବନା ରଖିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭାବନାଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ ନାହିଁ, ହିତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ଅଛି ଆଉ ଦଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପିସିସି, କାରଣ କେବଳ ପିସିସି ଯଦି ଏକା ରହିବେ ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିବେ ତେବେ ହୁଏତ ସେ ଲିଡରସିପ୍ର ବି କୌଣସି ମାଇନେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।